Good morning, students. Today we meet again for the session of Performance and Compensation Management, Unit number 5 Wages in India. Okay, students, we have to start with National Wage Policy, right? In last lecture, we had completed with wage differentials. So now today we will start with National Wage Policy. There is a common policy, right? A nation की common एक policy હોય. So what is our national policy? Due to globalization and increasing competition, there are various types and sizes of organizations which have varied policies, practices, and culture. Hence, there are many wage issues and a wage policy in India is needed. હવે શું કહે છે ગ્લોબલાઇઝેશન વધી ગયું કોમ્પિટિશન વધી ગઈ રાઈટ એટલે અત્યારે હવે શું થયું છે કે અલગ અલગ પોલિસીઝ અને પ્રેક્ટિસીસ આપણે એડોપ્ટ કરવી પડે છે. Also, the need for evolving a national wage policy based on the principles of ensuring a minimum wage to all employed, rationalizing the wage criteria. At present, no national wage policy exists in India. શું કહે છે કે હવે કોમ્પિટિશનના લીધે એક નીડ થઈ છે કે કોમન નેશનલ પોલિસીઝ એન્શ્યોર થાય રાઈટ અને મિનિમમ વેજીસ બધા એમ્પ્લોઈઝને પે કરવામાં આવે પણ અત્યારે પ્રેઝન્ટ સિનારીઓ તમે જુઓ તો કોઈ એક એવી વેજ પોલિસી કોમન છે નહીં. A national wage policy aims at establishing wages at the highest possible level which the economic conditions of country permit and ensure that the wage earner gets a fair share of the prosperity of country resulting from economic development. કોઈ બી national wage policy હોય એનો એમ શું હોય એનો ઓબ્જેક્ટિવ શું હોય એ હાઈએસ્ટ પોસિબલ લેવલ ઉપર સરસ વેજ એસ્ટાબ્લિશ કરવી રાઈટ અને વેજ અર્નરને ફેર શેર મળે for economic development. In India, the government has always played a dominant role in wage determination, primarily due to Article 39 and 43 of the Constitution and the report of Committee on Fair Wage. હવે શું કહે છે ઇન્ડિયામાં ગવર્મેન્ટે ડોમિનન્ટ રોલ પ્લે કર્યો છે રાઈટ ગવર્મેન્ટ સિવાય આપણે વેજ ડિટરમાઇન એમને એમ કરી શકીએ નહીં એના માટે કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં આર્ટિકલ 39 અને 43 પણ સ્પેશિયલ વેજીસ માટે બનાવવામાં આવ્યા છે. According to Article 39 of the Constitution, the state in particular shall direct its policy towards securing that the citizens, men and women, equally shall have the right to an adequate livelihood and there is equal pay for equal work both for men and women. હવે according to Article 39 એવું ડિસાઇડ કરવામાં આવ્યું છે કે બધા માટે એક સિક્યોર સારી વેજ પોલિસી હોય મેન હોય કે વિમેન હોય રાઈટ અને એને બંને માટે ઇક્વલ વર્ક અને ઇક્વલ પે. તમને ખબર જ છે કે ટ્રેડિશનલી શું થતું મેન અને વિમેન વચ્ચે વર્ક ડિફરન્શિએશન કરવામાં આવતું વિમેનને ઘણીવાર ઓછો પે કરવામાં આવતો સેમ વર્ક માટે મેનને વધારે પે કરવામાં આવતું તો એવું બધી સિસ્ટમ હવે અબોલિશ કરવાની છે અને ઇક્વલ પે એન્ડ ઇક્વલ વર્ક સિસ્ટમ રાખવાની છે. Article 43 on other hand states that the state shall endeavor by suitable legislation or economic organization or in any other way to give all workers agricultural, industrial or otherwise work a living wage, conditions of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunity. અને પેલાના લેક્ચરમાં તમે ભણી જ ગયા છો લિવિંગ વેજ એટલે શું સૌથી ઉપરની જે વેજ આવે એને લિવિંગ વેજ કહેવાય મેં કીધું છે પેલા મિનિમમ વેજ આવે પછી ફેર વેજ આવે સૌથી ઉપર લિવિંગ વેજ આવે કે જેમાં સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ જોવામાં આવે છે એમ્પ્લોયનું રાઈટ એ પ્રમાણે એને સેલરી આપવામાં આવે છે એક્સ્ટ્રા બેનિફિટ્સ આપવામાં આવે છે એ લોકો લીઝર એન્ટરટેઇન કરી શકે પોતાની જાતને એના માટે પણ અલગ એલાવન્સ આપવામાં આવે છે. તો આર્ટિકલ 43 એમ કહે છે કે લિવિંગ વેજ આપણે એન્કરેજ કરવી જોઈએ. Now, important efforts made in consideration of national wage policy and they are as follows. First, National Commission on Labour 1969. The Commission suggested that the wage policy needs to be framed keeping in mind the price level. It should be such that can be sustained and which maintains the employment level aimed at promoting social justice and capital formation in a country. હવે NCL National Commission on Labour સેટઅપ કરવાની વાત છે. એ કમિશન એ શું 1969 માં શું રેકમેન્ડેશન આપ્યું
કે આપણે એવી વેજ ડિઝાઇન કરવી જોઈએ કે જે એમ્પ્લોયમેન્ટ લેવલ સરસ રીતે મેન્ટેન કરે, કે જેના થ્રુ વધારે ને વધારે એમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેટ થાય અને એનાથી સોશિયલ જસ્ટિસ પ્રમોટ થાય, બધી જ કાસ્ટને ક્રીડને ઇક્વલ ઇમ્પોર્ટન્સ આપવામાં આવે અને એના લીધે શું થાય કે વધારે ને વધારે લોકો વર્ક કરશે તો વધારે ને વધારે કેપિટલ કન્ટ્રીમાં ફોર્મ થશે. Next, Chakraborty Committee 1974 recognized the need for unity in wage payment across regions, industries, and occupation. It also suggested that a national wage commission and a national wage board should be set up to evaluate all jobs. ચક્રબોર્તી કમિટીએ શું કીધું છે કે there should be unity, equal wage હોવા જોઈએ, equal એક સરખા region માટે, એક સરખી industry માટે અને એક સરખા occupation માટે. જો equal wage ન હોય તો એ વસ્તુ બરાબર નથી. Next, Buthlingam Study Group 1978 opined that determining a homogeneous wage structure for entire country was very difficult since there existed many disparities, irregularities and irrationalities. Also, there was no reasonable method of determining the absolute level of wage for each category of workers. Even if a national wage structure was accepted, several adjustments in wages and earnings would be required from time to time. હવે એ શું કહે છે કે બહુ disparities છે, રાઈટ, બહુ ઇનઇક્વાલિટી છે વેજ સ્ટ્રક્ચરમાં, ઇરેગ્યુલારિટી છે, કઈ રિઝનેબલ મેથડ આપણે કરી નથી ફ્રેમ કે જેનાથી વેજ કેલ્ક્યુલેટ થાય. This group tried to provide various guidelines and principles to get correct framework in order to improve system and reduce disparities. બુથલિંગમ કમિટીએ શું કર્યું, ટ્રાય કરી છે કે અલગ અલગ ગાઈડલાઇન્સ અને પ્રિન્સિપલ્સ આપણે સેટ કરીએ જેથી કરીને સિસ્ટમ ઇમ્પ્રૂવ થાય, બરાબર, અને ડિસ્પેરિટી એટલે ઇનઇક્વાલિટીઝ બધી રિડ્યુસ થાય અને બધાને બને ત્યાં સુધી ઇક્વલ વેજીસ મળે. They recommended that dearness allowance should be linked to the cost of living on a uniform basis and suggested that there was a need for a rational wage policy in the country. એને શું રેકમેન્ડ કર્યું, ડિયરનેસ અલાવન્સ, આપણે વાત થઈ છે મોંઘવારી ભથ્થું, બરાબર, જે કોસ્ટ ઓફ લિવિંગ સાથે કનેક્ટેડ છે. હર વર્ષે ઇન્ફ્લેશનના લીધે કોસ્ટ ઓફ લિવિંગ હાઈ જાય છે. આજે 10 રૂપિયામાં જે વસ્તુ મળે છે તમને એ જ કાલે ઇન્ફ્લેશનના લીધે તમને 15 રૂપિયામાં મળશે, એવું થાય, બરાબર. તો ત્યારે ડિયરનેસ અલાવન્સ એટલે એવી રીતે મોંઘવારી ભથ્થું પણ સેટ કરવાનું છે ગવર્મેન્ટે, કોઈ બી કંપનીએ, અને એ પ્રમાણે કોસ્ટ ઓફ લિવિંગ ગણી અને એવી રીતે સેલેરીમાં ઇન્ક્રીમેન્ટ આપવાનું છે. અને એવું પણ સજેસ્ટ કર્યું કે એક સરસ રેશનલ પોલિસી આપણે ફ્રેમ કરવી જોઈએ કન્ટ્રીમાં, એટલે બધાને કઈ વાંધો વેજીસમાં પડે નહીં. Okay, now 2.3 point will be regulating payment of wages. Okay, the various methods which the government has adopted to regulate wages in India are following. હવે તમને ખબર જ છે કે ગવર્મેન્ટે અલગ અલગ મેથડ અડોપ્ટ કરી છે, રાઈટ, ફોર રેગ્યુલેટિંગ ધ વેજીસ. વિચ આર ધોઝ મેથડ્સ? ઓલમોસ્ટ આપણે ભણી જ ગયા છીએ, એ જ બધી મેથડ છે. ફર્સ્ટ, પ્રિસ્ક્રાઇબિંગ મિનિમમ રેટ ઓફ વેજીસ એઝ એક્સપ્લેન અબવ. આપણે રેટ ઓફ મિનિમમ રેટ ઓફ વેજીસ ભણ્યા અત્યારે લાસ્ટ 2 લેક્ચર્સ પહેલા, લાસ્ટ સેમિસ્ટરમાં ઇવન આપણે આખો લો ભણ્યા, રાઈટ. નેક્સ્ટ, પ્રિવેન્ટિંગ discrimination in remuneration on grounds of sex. Discrimination in remuneration on ground of sex is prevented by Equal Remuneration Act 1976. હવે એક એક્ટ છે જે આપણે સ્ટડી કરી નથી, પણ ઈ એક્ટમાં શું કહેવા માંગે છે કે ઇક્વલ રેમ્યુનરેશન હોવું જોઈએ. યુ કેનોટ બાયફર્કેટ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ સેક્સ, કે આ મેલ છે એટલે એને આવી રીતે વેજીસ મળશે અને આ ફિમેલ છે એટલે એને આવી રીતે વેજીસ મળશે. એવું બાયફર્કેશન ન થાય એના માટે Equal Remuneration Act 1976 સેટઅપ કરવામાં આવી છે. Under this act, it is the duty of employer to pay equal remuneration to men and women workers for the same work or work of a similar nature. આખી એક્ટ તો બહુ મોટી છે, પણ what is the moral of the act? Equal remuneration to men and women for same work. સેમ જ વર્ક તમે કરો છો, સિમિલર નેચરનું વર્ક કરો છો, તો મેન અને વિમેનમાં કોઈ જ ડિફરન્શિએશન વેજીસમાં આવશે નહીં. થર્ડ, રેગ્યુલેટિંગ પેમેન્ટ ઓફ વેજીસ વિચ હેઝ બીન ડિસ્કસ્ડ અબવ. આખું પેમેન્ટ ઓફ વેજીસ રેગ્યુલેટ કરવાના છે, વેજ પોલિસીઝ નવી નવી સેટઅપ કરવાની છે.
Compulsory conciliation and arbitration of wage disputes. ગયા વખતે સેમિસ્ટર 5 માં આપણે ભણ્યા હતા રાઈટ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્પ્યુટ્સ. તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્પ્યુટ્સમાં આપણી કઈ કઈ મેથડ હતી? કન્સિલિએશન, આર્બિટ્રેશન, એડ્યુડિકેશન. તો ઈ બધું કરવાનું છે જો વેજ ડિસ્પ્યુટ્સ કંપનીમાં થાય તો. નેક્સ્ટ, સેટિંગ અપ વેજ બોર્ડ્સ which have been discussed below. હવે વેજ બોર્ડ્સ આના પછીનો જ ટોપિક છે રાઈટ, એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે. અને પે કમિશન્સ ઓલ્સો હેવ બીન ડિસ્કસ્ડ બિલો. એના પછીનો ટોપિક છે પે કમિશન્સ, એટલે એ પણ તમને ખ્યાલ આવશે. ઇન શોર્ટ, ધીસ હોલ યુનિટ હેઝ બીન ફોકસ્ડ ઓન ડિસાઇડિંગ ધ વેજીસ. આખું યુનિટ વેજ રિલેટેડ જ છે રાઈટ, એટલે વેજ બોર્ડ સેટઅપ કરવાના, પે કમિશન સેટઅપ કરવાના, ઘણું બધું આવશે. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ. Okay students, now as per the syllabus, we have completed with second topic also, which consists of wage differentials, national wage policy and regulating payment of wages. Now we will start with third main topic, that is wage boards. Okay, in 1950 and 1960, the organized labor sector was in initial stages of development. There was a little unionization. Trade unions did not have enough bargaining power. The government, being aware of these problems in wage fixation, formed wage boards. ગવર્મેન્ટ હવે શું કર્યું છે 1950-60 માં એટલું બધું કઈ યુનિયનાઇઝેશન હતું નહીં, ટ્રેડ યુનિયનનો કઈ પાવર નહોતો. આજકાલ તો તમે જોતા હશો કે ઘડીકમાં આ ઇન્ડસ્ટ્રી સ્ટ્રાઇક ઉપર હોય, ઘડીકમાં બીજી ઇન્ડસ્ટ્રી સ્ટ્રાઇક ઉપર હોય, બીકોઝ ઓફ ધ પાવર ઓફ ટ્રેડ યુનિયન્સ. ટ્રેડ યુનિયન્સ પણ સેમેસ્ટર 5 માં આપણે ભણી જ ગયા છે રાઈટ, કે representatives of employees for certain problems, અને ટ્રેડ યુનિયન કહેવામાં આવે છે. તો ત્યારે ગવર્મેન્ટે વેજ બોર્ડ ફિક્સ કરવાનું ડિસાઇડ કર્યું. The term wage board covers a voluntary negotiating body set up by discussion between organized employers and workers to regulate wages, working hours and related conditions of employment by collective bargaining. એક વોલન્ટરી બોડી સેટઅપ કરવામાં આવ્યું કે જે એમ્પ્લોયર્સ અને એમ્પ્લોયી વચ્ચે, વર્કર્સ વચ્ચે ડિસ્કસ કરે, રેગ્યુલેટ કરે વેજીસ, વર્કિંગ અવર્સ ડિસાઇડ કરે, બરાબર, વર્કિંગ કન્ડિશન્સ ડિસાઇડ કરે. ઇન શોર્ટ ટ્રેડ યુનિયન જેવું જ કામ કરે, પણ આજના જમાનામાં આપણે એને ટ્રેડ યુનિયન કહીએ છીએ, ત્યારે આપણે એને વેજ બોર્ડ કહેતા. સેકન્ડ, a body set up by law with legal authority to establish minimum wages and other standards of employment which are then legally enforceable in the particular trade or industry. એક બોડી લો થી સેટઅપ, આ લીગલ ઓથોરિટી છે અને લીગલ ગણવામાં આવે છે વેજ બોર્ડને, જે વેજ બોર્ડ કલેક્ટિવ બાર્ગેનિંગ કરી અને મિનિમમ વેજીસ ડિસાઇડ કરે છે, બરાબર, બાકી બધા એમ્પ્લોયમેન્ટના સ્ટાન્ડર્ડ્સ ડિસાઇડ કરે છે. આપણે ગયા વખતે સેમિસ્ટર 5 માં લો ભણ્યા હશો, જો તમે સ્કીપ નહીં કર્યું હોય આ ચેપ્ટર તો સ્ટેન્ડિંગ ઓર્ડર્સ એક્ટ રાઈટ, એમાં હતું ને કે વેજીસ સિવાયના બાકી બધી કન્ડિશન્સ ડિસાઇડ એમાં થાય છે. તો એવી રીતે લીગલી જે વેજીસ અને સ્ટાન્ડર્ડ્સ એપ્લિકેબલ છે એ વેજ બોર્ડ ડિસાઇડ કરે છે. The concept of wage board was first expressed by the Fair Wage Committee. It was recommended by first 5-year plan and second 5-year plan considered it to be more acceptable machinery for settling wage disputes. ફેર વેજ કમિટીએ વેજ બોર્ડનું રેકમેન્ડેશન આપ્યું હતું કે 5 વર્ષ માટે આપણે વેજ બોર્ડ સેટઅપ કરાય. Again after 5 years we need to change up the wage boards. This gave to the parties a more reasonable role in reaching decisions, while the 15th session of Indian Labour Conference restated that wage boards should be the appropriate machinery for the fixation of wage rates. હવે ઇન્ડિયન લેબર કોન્ફરન્સ ILC એ ડિસાઇડ કર્યું કે વેજ બોર્ડ એક અપ્રોપ્રિએટ મશીનરી છે. જેમ આજ કેવી રીતે ટ્રેડ યુનિયન છે અપ્રોપ્રિએટ હેન્ડલિંગ મશીનરી, એવી રીતે ત્યારે વેજ બોર્ડને અપ્રોપ્રિએટ ગણાતું શેના માટે? વેજ રેટ ફિક્સ કરવા માટે, બરાબર. Then the first wage board was set up in 1957 for textile industry to determine wages and to resolve wage disputes in textile industry. Right? Wage disputes textile industry માં ન થાય અને જે થતા હતા રિઝોલ્વ કરવા માટે સૌથી પહેલું વેજ બોર્ડ 1957 માં સેટઅપ કરવામાં આવ્યું. Wage boards are non-statutory tripartite bodies and include equal number of representatives of workers, employers nominated by government after consulting their concerned organizations, independent members and chairman nominated by government. Wage boards માં કોણ કોણ હોય છે? વર્કર્સ હોય, એના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ હોય, એમ્પ્લોયર્સ હોય
પણ કેવા એમ્પ્લોયર્સ? જે ગવર્મેન્ટે નોમિનેટ કર્યા હોય એ લોકો. અમુક ઇન્ડિપેન્ડન્ટ મેમ્બર્સ મીન્સ એમ્પ્લોયર કે એમ્પ્લોયી સાથે બ્લડ રિલેશન્સમાં ન હોય, બરાબર, થર્ડ પાર્ટી જેને કોઈ બ્લડ રિલેશન્સ નથી કોઈ સાથે અને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પોતાનો ઓપિનિયન આપી શકશે અને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ મેમ્બર્સ કહેવાય. એન્ડ ચેરમેન નોમિનેટેડ બાય ગવર્મેન્ટ, જે ગવર્મેન્ટ ચેરમેન નોમિનેટ કરે છે એ. So now, functions of wage boards. They perform the following functions. First, they determine which categories of employees are to be included within the framework of wage fixation like manual, clerical and supervisors. Right? સૌથી પહેલા ડિટરમાઇન કરે છે કેટેગરીને, કયા કેટેગરીના એમ્પ્લોયીને આપણે વેજ ફિક્સેશન, કોના માટે આપણે વેજ ફિક્સેશન કરવું છે? મેન્યુઅલ વર્કર્સ માટે, ક્લર્ક માટે, સુપરવાઇઝર માટે, કોણા માટે એ લિસ્ટ કરે છે. Next, work out a wage structure within the framework of fair wages. મિનિમમ વેજ અને ફેર વેજ આપણે ભણી ગયા, એમાં ફેર વેજ પ્રમાણે આખું વેજ સ્ટ્રક્ચર બધા માટે અલગ અલગ લેવલ માટે ડેવલપ કરે છે. નેક્સ્ટ, સજેસ્ટ અ સિસ્ટમ ઓફ પેમેન્ટ બાય રિઝલ્ટ્સ. પેમેન્ટ બાય રિઝલ્ટની સિસ્ટમ કે તમે જેવું કામ કરશો એવું તમને પેમેન્ટ મળશે. વર્કઆઉટ પ્રિન્સિપલ્સ ધેટ ગવર્ન બોનસ ટુ વર્કર્સ ઇન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. એવા પ્રિન્સિપલ્સ કરવાના છે સેટઅપ કે જેના લીધે બોનસ પણ વર્કરને મળી શકે. તો બોનસ કયા કયા સિચ્યુએશનમાં મળી શકે? નેક્સ્ટ, રેકમેન્ડ મિનિમમ વેજીસ, ડિફરન્શિયલ કોસ્ટ ઓફ લિવિંગ, compensation, regional wage differentials, gratuity, hours of work. મિનિમમ વેજ, કોસ્ટ ઓફ લિવિંગ, compensation, gratuity, કેટલા hours of work એ બધું ડિસાઇડ કરે છે. ઇન શોર્ટ વેજ પણ ડિસાઇડ કરે છે અને આજુબાજુની બધી કન્ડિશન્સ પણ વર્ક માટે ડિસાઇડ કરે છે. To design the wage structure, the wage boards keep in mind the need of industry, the requirement of social justice, the need for adjusting wage differentials, possibility of linking productivity with wages, extending the system of payment by results. બરાબર, હવે વેજ સ્ટ્રક્ચર ડિઝાઇન કરે છે એનું કામ ઈ છે. પછી બધાની નીડ પ્રમાણે અલગ અલગ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં સ્ટ્રક્ચર અલગ અલગ સેટઅપ કરે છે વેજનું. વેજ ડિફરન્શિયલ્સ આપણે ભણી ગયા ને કે એરિયા વાઇઝ ડિફરન્ટ વેજીસ હોય, ઓર્ગેનાઇઝેશન વાઇઝ ડિફરન્ટ વેજીસ હોય, તો એ પ્રમાણે. પછી લિંકિંગ પ્રોડક્ટિવિટી વિથ વેજીસ, કે પ્રોડક્ટિવિટી અને વેજને લિંક કરવાનું. પછી એક્સટેન્ડિંગ ધ સિસ્ટમ ઓફ પેમેન્ટ બાય રિઝલ્ટ્સ, જે રિઝલ્ટ્સ તમે આપો એ પ્રમાણે પેમેન્ટ તમને મળે, તમે જે પ્રમાણે કામ કરો એ પ્રમાણે પેમેન્ટ મળે. તો આ બધી સિસ્ટમ એ વેજ બોર્ડ્સ ડિઝાઇન કરે છે, એના પાવરમાં આવે છે. Okay, so students, I hope you are clear with today's 3 topics. Now we will continue with pay commission in the next lecture. Till then, take care and thank you.